الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا لا إله والحمد لله كثيرا الله سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له إله إلا الدين الله والله أكبر ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده
هزم الأحزاب وحده أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق عبده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر. Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar lapangan, kami persilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan, agar nantinya ketika tiba waktu sholat dapat kita laksanakan dengan tertib dan khusyuk tentunya. Untuk itu sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar lapangan, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah kami sediakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali kami informasikan kepada Bapak Ibu, para jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kami persilakan Bapak Ibu untuk dapat menempati tempat yang telah disediakan. Allahu Akbar. La ilaha. Dan nantinya ketika saat melaksanakan salat Idul Adha, sangatlah penting untuk meluruskan saf, merapatkan barisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya meluruskan saf termasuk tegaknya sholat. Untuk itu kami kepada Bapak Ibu, ya, para jemaah sholat Id yang kami hormati, kami persilakan untuk dapat memasuki tempat yang telah kami sediakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bapak Ibu, para jemaah sholat Id yang kami hormati, kami informasikan bahwasanya pukul 7.30 salat akan kita laksanakan. Untuk itu, kepada Bapak Ibu yang masih berada di luar barisan, kami persilakan untuk dapat memasuki saf yang ada. Mari kami informasikan kepada Bapak Ibu, para jemaah salat Idul Adha yang kami hormati, bahwasanya salat Idul Adha nantinya akan kita laksanakan pada pukul 7.30. Jadi untuk itu kepada para jemaah yang masih berada di luar lapangan, kami persilakan untuk dapat mengisi saf-saf yang ada.
Allahu Kami mohon untuk kerjasamanya agar nanti pada saat waktu sholat tiba dapat kita laksanakan dengan khusyuk. Jadi kami informasikan kepada Bapak Ibu jemaah yang masih berada di luar lapangan, kami persilahkan untuk dapat mengisi saf yang ada. Mari sama-sama kita berdiri dan mengambil saf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sejenak mengingatkan kembali tata cara melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat ini diniati dengan usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram. Kemudian setelah membaca doa iftitah, takbir lagi di rakaat pertama sebanyak 7 kali. Di rakaat pertama takbir 7 kali. Di antara satu takbir dengan lainnya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan seperti biasa membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian di rakaat yang kedua setelah bangkit dari sujud takbir 5 kali. Takbir 5 kali. Di antara takbir satu dengan yang lain membaca subhanallah walhamdulillah
wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian selanjutnya seperti sholat biasa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة لعيد الأضحى رحمكم الله. صووا صوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صف yang lurus dan rapat. Allahu Akbar. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من
قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi'afihi tughfaruz dzunub was sayyiat wa bi karamihi tuqbalu al-'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustaru al-'uyub waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin rahmatan lil mu'minin hujjatan lil jahidin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menggapai kejayaan dan kesuksesan diperlukan sebuah perjuangan yang di dalamnya ada pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan haruslah dimaknai secara luas, seluas tantangan dan rintangan dalam hidupan bangsa manusia. Dalam sejarah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan bahwa beliau telah melewati masa pahit yang teramat berat, yaitu saat diperintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putra tercintanya. Kerelaan serta ketulusan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putranya itu karena atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesedihan dan rasa takut akan kehilangan anak yang dicintainya itu telah diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keselamatan, bahkan dengan tambahan karunia yang amat agung, yaitu dari seorang anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam lahirlah keturunan yang termulia di bumi dan di langit, di dunia dan akhirat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya adalah uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir." Sesungguhnya pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada suri teladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mengharap ridho Allah dan keselamatan di hari kemudian. Surat Al-Mumtahanah ayat 6. Jika seorang terus berkorban dan berjuang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kejayaan serta buah dari perjuangan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sungguhnya orang-orang yang senantiasa berjuang, sungguh akan kami berikan kepada mereka jalan menuju keridhaan kami, dan sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ibadah kurban bersumber dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra yang tercintanya Nabi Ismail alaihissalam. Perintah ini disampaikan melalui mimpi yang dialami Nabi Ibrahim karena Nabi Ismail, putra satu-satunya itu pada saat itu baru saja menganjak dewasa, baru saja dia mampu untuk membantu kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah itu atas ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyahuti perintah itu dengan tegas, sopan dan penuh keyakinan atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail menjawab, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Keteguhan hati dan kepasrahan yang tinggi dalam diri Nabi Ismail untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat itu merupakan buah dari keberhasilan kedua orang tuanya menanamkan ketauhidan dan ajaran agama kepada jiwa Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai keberhasilan membentuk generasi penerus yang bertauhid, berkarakter, berakhlak mulia, tekun beribadah, patuh dan hormat kepada kedua orang tua, siap menghadapi tantangan hidup, memiliki etos kerja yang tinggi, berdedikasi, berjiwa juang dan siap berkorban. Konsep yang diterapkan oleh Nabi Ibrahim dalam mendidik generasi penerus dapat dihimpun di dalam ayat yang ke-37 surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarganya di dekat Baitullah. Implementasi dari konsep lingkungan yang religius, di mana kondisi atau suasana yang mendidik mampu mempengaruhi nilai-nilai keagamaan di dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan lingkungan yang mendorong individu untuk meningkatkan pemahaman serta praktek ibadah, mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana liyuqimus shalah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarganya menjadi hamba yang mampu menegakkan salat. Ini adalah implementasi dari konsep disiplin hidup yang teratur, yang terjadwal, yang mampu membina kecerdasan spiritual agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri secara utuh, mengatasi masalah dan berdamai dengan dirinya sendiri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim. Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar keluarganya menjadi panutan yang dicintai oleh masyarakat.
implementasi pendidikan akhlak yang terpuji, menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghargai yang dapat memberikan contoh positif bagi orang lain dan kontribusi memberikan manfaat kepada umat. Warzuqhum minas samarat. Lalu Nabi Ibrahim memohon kepada Allah di akhir permohonan dan doanya agar diberikan rizki minas samarati, dari buah-buahan. Ini adalah implementasi konsep mengkonsumsi makanan yang bergizi, halal dan baik, yang akan dapat menjaga kesehatan fisik dan kesehatan spiritual, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allahum yashkurun. Akhir ayat ditutup dengan la'allahum yashkurun. Ini semuanya dibingkai di dalam sabar dan syukur untuk meningkatkan kualitas keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Makna dan hakikat kurban bukan sekedar menyembelih hewan kurban kemudian dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin, atau bukan juga agar dagingnya dan darahnya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Daging hewan kurban itu dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Pengorbanan dalam konteks kepemimpinan saat ini bisa dilihat dari seorang pemimpin yang berusaha untuk mensejahterakan warganya agar mereka merasakan kenikmatan, dilahirkan, dibesarkan, dan tinggal di kota yang religius, yang memberi ruang dan waktu seluas-luasnya untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan dan ibadah dengan khusyuk, hikmah, tenang, nyaman, dan tentram. Karena dipimpin oleh pemimpin yang seakidah, yang religius dan visioner, yang selalu berusaha melihat jauh ke depan, menginspirasi warganya untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sebagaimana doa yang selalu kita bacakan di akhir doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan serta keselamatan, kebahagiaan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhilah, peliharalah kami dari siksa api neraka. Pemimpin yang senantiasa juga istiqomah mengantisipasi perubahan dan tantangan di masa depan, memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang strategis, yaitu untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik dengan kebaikan alamnya yang melimpah, tanah yang subur dan lingkungan yang sehat dan nyaman, penduduknya yang sehat jasmani dan rohani, yang diperkuat dengan iman, takwa, akhlak mulia, sehingga dekat dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Nuansa seperti itulah yang diharapkan dapat membuka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi, dan mudah-mudahan diberikan kepada bumi Deli Serdang dan Sumatera Utara. Karena diyakini bahwa inilah yang dicita-citakan oleh Bupati Deli Serdang sekarang, yaitu terwujudnya Kabupaten Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Dengan misi sehat pelayanan publiknya, sehat masyarakatnya, sehat ekonominya, sehat lingkungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum ibadah haji mendorong terciptanya persatuan umat dengan memperkuat ikatan persaudaraan, merasakan kebersamaan dan solidaritas,
saling membantu dan berbagi, sehingga mampu menyadarkan akan kesamaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara jemaah yang datang dari berbagai penjuru dunia, terlepas dari perbedaan asal usul negara, asal usul suku, bangsa, budaya, status sosial, bahkan latar belakang yang lainnya. Jemaah haji saling berbagi dan membantu dalam berbagai aspek, memperkuat semangat persatuan untuk satu tujuan yang sama, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik selama menjalankan ibadah haji di tanah suci maupun setelah kembali ke tanah airnya masing-masing. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kana nasu ummatan wahidah." Manusia adalah umat yang satu. "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah saudaramu itu. "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah. Nuansa dalam melaksanakan ibadah haji itu dalam praktek kekinian tercermin dari persatuan dan kesatuan umat yang dibangun dengan diwujudkan dengan ta'awun atau kolaborasi, yang dapat dimaknai dengan bekerja bersama-sama dengan melibatkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk tujuan yang sama, yang mampu menciptakan keharmonisan, keserasian dalam mencapai masyarakat yang istiqomah, adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Hal ini senada dan seirama dengan apa yang dicanangkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, yaitu kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga stabilitas makroekonomi daerah, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan mengembangkan dan menata infrastruktur yang berkualitas, estetik, ramah lingkungan, memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun masyarakat Sumut yang tangguh. Diyakini bahwa semuanya ini adalah diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat, karena hidup adalah perjuangan, dan perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Pengorbanan Nabi Ibrahim bersama keluarganya patut selalu direnungi dan diteladani oleh semua manusia dari semua level usia, latar belakang tingkat pendidikan, dan semua level dan kastanya. Karena semangat berkorban dalam lingkungan, karena semangat berkorban adalah tuntutan yang paling besar yang ada di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang saling menyayangi sesama, hamba-hamba yang mempersatukan umat, hamba-hamba yang punya kemuliaan dan martabat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amara bi ittiba'i siratal mustaqim wa nahana 'an ittiba'i subuli ashabil jahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul barrur rahim. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, ballaghal balagul mubin. Wa qala 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin sallallahu alaihi wasallam wa ashabil ladzina talaqaw anhu ad-din wa ballaghu lil muslimin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira.
Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an jami'in sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafaratal mubtadi'atal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syattid samlahum wa mazzik jam'ahum wa zaljil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum waskuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
صدق وعده ونصر عبده